بات فرمایا دنیا والوں مجھے یونس علیہ السلام پہ فضیلت مت دو۔ اب یونس علیہ السلام اپنی قوم، اپنی برادری، آپ اپنے ان لوگوں سے تبلیغ فرما رہے ہیں، قوم ہدایت نہیں مان رہی، ہدایت ماننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور یونس علیہ السلام فریضہ نبوت ادا کر رہے ہیں، فریضہ نبوت ادا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو میری قوم ہے نا، قوم کے جو لوگ ہیں یہ بڑے نافرمان ہیں اور ان پر عذاب آنا چاہیے، یہ بات نہیں سنتے۔ احباب ذی وقار، اب حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والو 40 دنوں کے اندر اندر آپ پر رب کا عذاب آ جائے گا، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری گمراہی کی وجہ سے 40 دنوں کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ قوم پھر ٹالتی مٹولتی رہی، بجائے رب کے حضور توبہ استغفار کرنے کے، بجائے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے، وہ ٹالتے مٹولتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، رات دن گزارتے رہے۔ جب 40 دن پورے ہونے کو ہوتے ہیں تو پھر وہ رب کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، آندھی آنا شروع ہو گئی، ہوائیں اور وہ طوفان کی کیفیت بڑھنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رب کا توجہ کرنا، رب کا حکم کا انتظار کیے بغیر اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، اور جب دیکھا نا کہ عذاب رب کا آ رہا ہے تو رب کا حکم کا انتظار کیے ہوئے بغیر آپ نکل گئے اور دریا نہر کے قریب گئے، اور پھر ملاحوں نے دیکھا کشتی میں سوار ہونے کے لیے آپ جب کشتی کو روکا یا سوار ہونے لگے، جگہ تو تنگ تھی، جگہ نہیں تھی، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی ہیبت رکھتا ہے، وہ اپنی شکل صورت رکھتا ہے۔ فرمایا یہ رب کا نیکوکار بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، شکل و صورت اس کی بتا رہی ہے، اس کو بٹھانے دو، اس کو یہاں پہ بیٹھنے دو، اس کو بٹھاؤ، اور جب اس کو بٹھائیں گے، اس کی معیت میں رہیں گے تو رب عذاب سے ہمیں بچائے گا، سمجھے، ہماری کشتی نہیں ڈوبے گی۔ تو اس کیفیت کے عالم میں یونس علیہ السلام کو اس کشتی میں جگہ دے دی اور کشتی آگے جا کر رک گئی۔ جب کشتی رک گئی سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ ایک سیانہ بندہ تھا، اس نے کہا بھائی کشتی کیوں رکی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر جو بندہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوتا ہے اور وہ کشتی میں سوار ہو جائے تو کشتی میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں، کشتی رک جاتی ہے۔ تو سب نے کہا کہ بھائی کیا ہو سکتا، قرآن اندازی کی گئی، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، سمجھ آئی، اور پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، او بھائی یہ تو رب کا برگزیدہ بندہ ہے، شکل صورت بتا رہی ہے، یہ رب سے بھاگا، یہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید ہماری قرآن اندازی میں غلطی ہو گئی ہو۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام، پھر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پھر اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نام۔ روایات کثیر ہے، یا تو انہیں دھکا دیا گیا یا پھر چھلانگ لگائی، جب کشتی سے باہر آئے تو پھر کیا ہوا، وہ مچھلی بڑی، اس نے اپنا منہ کھولا اور اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ عطا فرمائی۔ اب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اب کیا ہے، وہاں پہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ نے انہیں جگہ عطا فرمائی، اور رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یار کہو سبحان اللہ۔
रब की किबरियाई बयान कर रहे हैं। रब का हुक्म का इंतजार किए बगैर अपने काशान अक़दस से निकले और फिर ये मामलात रूनुमा होने के बाद भी अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के रब के हुजूर अपनी तस्बीहात बयान कर रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया मेरे मौला तू तो बड़ा सखी है, तू इलाह है, जालिमों में से मैं हूँ। और फिर जनाब सैयदुना आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको देखोगे जब गंदम का दाना खाया और फिर जब खा चुके तो फिर रब के हुजूर ये अर्जी पेश करने लगे। फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फरमाया हम नुकसान उठाने वालों में से है, हम एतराफ करते हैं कि हमने ये काम किया है मेरे मौला, लेकिन तू तो सखी है ना, तू तो बादशाह है। अहबाब ज़ीवाकारी इसके बरअक्स आप अगर देखें तो शैतान रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया शैतान तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? शैतान बजाय नदामत के आंसू बहाने के वो कहता है मेरे मौला तूने मुझे गुमराह क्यों किया है? आगे ये जवाब देता है तो फिर क़यामत तक के लिए लानत का तोक उसके गले में है, लानत का तोक उसके गले में। अहबाब ज़ीवाकार अब उसे क़यामत तक के लिए फटकार पड़ती रहेगी। अब रवायात के अंदर आता है 40 दिन या 3 महीने या फिर 6 महीने अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में रहे और फिर मछली ने उन्हें किनारे लगाया, बाहर निकाला और फिर जब बाहर आए तवज्जो कर रहा रब का कुरान कहता है कद्दू की वो बेल और उसके बड़े बड़े वो पत्ते, उस पत्ते पर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए और बकरी या हिरनी वो आकर अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिला रही है। समझ आई बात? अब यहाँ पे ये बात भी आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं कि कद्दू जो है ये वाहिद सब्जी है कि इसका जिक्र जो है वो कुरान मजीद में आया है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पसंदीदा ग़िज़ा है। समझ आई? और हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप घर में कद्दू पका हुआ है और सामने जब पेश किया गया तो आपके बेटे ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो हजरत सैयदुना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने बेटे को दस्तरखान से उठा दिया, फरमाया अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे भी तू पसंद नहीं है। फरमाया तुम्हें इल्म नहीं है ये इमामुल अंबिया की पसंदीदा ग़िज़ा है, इमामुल अंबिया इसको पसंद करते हैं। समझ आई बात? तो पता ये चला कि ये वाहिद सब्जी है, कुरान में इसका तज़किरा आया है और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी कद्दू के उस पत्ते के ऊपर तशरीफ फरमा हुए और फिर फरमाया कि बकरी या हिरनी वो आकर दूध पिलाती रही अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो पता चला पाक लोगों के लिए पाक ग़िज़ाओं का कायनात का रब एहतमाम करता है। यार कहो सुबहान अल्लाह। अब मैं यहाँ पर इसके बरअक्स शिद्दात वो जिसने जन्नत दुनिया के अंदर ही बनाई हुई थी, खुदा होने का जिसने दावा किया था, अब वो भी कश्ती में बैठा, बाकी सारे तूफान में गर्क हो गए थे, कश्ती ने उसे भी किनारे लगाया और मुहक्किकीन और मुअर्रिख दानों ने लिखा है कि उसे दूध पिलाने के लिए कुतिया आया करती थी। नापाक लोगों के लिए नापाक ग़िज़ाएं और पाक लोगों के लिए पाक ग़िज़ाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। पाक लोग हमेशा पाक ग़िज़ाएं खाते हैं, पाक ग़िज़ाओं का एहतमाम करते हैं। नापाक लोग जो होते हैं वो आगे पीछे
پیچھے منہ مارتے ہیں. ناپاک غزاؤں کا ان کے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے, پاکیزہ لوگ ہمیشہ پاکیزہ غزاؤں پہ کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو